Good morning, everyone. On behalf of DAGMI and Rotary Club of Nasik Grape City, I, Dr. Abha Pimprikar, welcome you all. DAGMI is a mental health awareness initiative and under which we conduct various programs. Recently, few members requested us that we should conduct sessions on alternative therapies, and this is the first session of alternative therapies. However, personally, I don't believe that yoga is a therapy. I believe that yoga is a lifestyle. But what is the connection of yoga and mental health? Regular yoga teaches us deep focus, that is for the students' concentration, and mindful breathing to combat anxiety and stress. That is why we focus on practicing mindfulness. Mindfulness is to be fully present. Mindfulness is a basic human ability that we naturally possess. But nowadays, we have to train our brain to practice mindfulness. If I have to give you one example, while having our lunch or dinner, we are in front of TV or we are having a mobile in our hand. So we are not enjoying that food. We are just gulping the food. So we want to take a look at the food, look at the colors, experience the taste, the flavor, the odor, but we don't do that. Similarly, there are times when we forget to concentrate on our breath, and mindfulness teaches us that. What else? Because whenever we talk of yoga, we think of yogasana or we think of Surya Namaskar. And since the festival of Makar Sankranti is going on, for many of us, Makar Sankranti is only for one day where we distribute tilgul and fly kites and the day is over. But Makar Sankranti actually starts on Makar Sankranti and ends on Ratha Saptami. And the importance of Surya Namaskar is this is a set of movements or a set of asanas that you are supposed to do standing in the morning sunlight. And the sunlight also has various positive effects on our mental health. We all know the effect on physical health, that it is good for bones, but the yogasana and the meditation both uh, have positive effects on the mental health. And that is why we are having this session, yoga and mindfulness. What we are going to learn is, of course, Surya Namaskar. We will be doing couple of Surya Namaskars, and then we will be practicing some simple exercises which the students and even the parents can do intermittently. Between two periods, they have done some breathing exercises. Between two periods, you can practice some simple movements. So we are going to learn that today. And who is our mentor or who is our teacher for the day? So she is Neeta Jaju. She is Yoga Pandit and Yoga Adhyapak. She has been practicing yoga for more than 15 years now and is trained and certified yoga teacher. She has achieved her master's degree in yoga, that is Yoga Adhyapak, from Bharatiya Yoga Vidyadham, Nashik. She is also a merit holder and yoga shikshak at YCMOU Nasik. Her yoga sessions always have something unique and enlightening for a diverse group of patients and yoga seekers. So as we say, prevention is better than cure. After we fall ill, we go to the doctors. It is better that we practice mindfulness. We practice certain techniques on a daily basis. And we have a very good example in front of Archita. Archita is going to help us. She's going to demonstrate whatever Neeta Maushi will teach us or Neeta teacher will teach us. Archita is going to demonstrate that for our students. So welcome Neeta, welcome Archita. Hari Om. Hari Om. Thank you, Abha. Thank you so much. हरि ओम. पुन्हा एकदा सगळ्यांना तुमचं सगळ्यांचं आजच्या या सेशन मध्ये खूप मनापासून स्वागत. मी नीता जाजू आणि माझ्यासोबत आहे अर्चिता राणे, माझी छोटी विद्यार्थिनी.
खूप लहानपणापासून ती माझ्याबरोबर आहे, योगा करतीये. अगदी 3री-4थीत असल्यापासून योगाचं वेड तिला लागलंय आणि अतिशय छान पद्धतीने ती करतीये. ती तुमच्या समोर काही डेमॉन्स्ट्रेट करेल आणि आज आपण हसत खेळत योगाभ्यास करूया. करणार ना आमच्याबरोबर? फक्त शिकायचंच नाहीये तुम्हाला, तर सगळ्यांना करायचं पण आहे आपल्याला. सगळे सोबत मिळून आपण करणार आहोत. कारण सध्या जे काही चाललं आहे, कोरोना ही महामारी, हा व्हायरस, तर याच्यामुळे 2 वर्ष झाली तुमच्या शालेय जीवनात अतिशय उलथापालथ चालू आहे. कधी शाळा सुरू होत आहेत, परत बंद होत आहेत, कधी परीक्षा ऑनलाईन होणार आहेत, कधी ऑफलाईन होणार आहेत. काहीही कळत नाहीये. कधी संपणार आहे हे काहीच माहिती नाही. मित्र-मैत्रिणी भेटत नाही, शाळेतला दंगा नाही, मस्ती नाही, मधल्या सुट्टीतला डब्बा खाणं नाही. त्यामुळे हे सगळं तुम्ही मिस करतायत, माहिती आहे आपल्याला. परंतु हे आपल्या हातात नाहीये. गव्हर्नमेंट त्यांच्या पद्धतीने प्रयत्न करतीये याला आवर घालण्याचा. तर आपण ह्या सिच्युएशनचा एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून वापर करूया. तोही एकदम इंटरेस्टिंग वेने. त्यासाठी योगाभ्यास जर आपल्याला वेळ मिळालाच आहे, तर का हा शिकून घ्यायचा नाही? आणि आपली मेंटल हेल्थ आपण यामुळे अतिशय सुदृढ करूया. ही अपॉर्च्युनिटी आपल्याला मिळाली आहे. एकदम हसत खेळत खूप छान छान प्रक्रिया आहेत योगाभ्यासात. एक पूर्ण मोठं पॅकेज आहे योगाभ्यास म्हणजे खरं तर. त्याच्यात आसनं आहेत, प्राणायाम आहे, रिलॅक्सेशन आहे, मेडिटेशन आहे. बरंच काय काही आहे. तुम्ही जेवढं शिकाल तेवढं ते कमीच आहे. परंतु आजच्या वर्कशॉपमध्ये आपण थोडं इंट्रोड्यूस करूया. कारण की ही एक तुमच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटची साधन आहे. विकासाची साधन आहे. एक चांगला संस्कार घडवण्याचं सामर्थ्य या योगाभ्यासामध्ये आहे. आम्ही सगळे पॅरेंट्स, शिक्षक प्रयत्न करतोच की तुम्हाला चेअरफुल ठेवावं, तुमच्या याच्यातला राग तुमचा कमी कसा करता येईल, तुम्ही जे कंटाळला आहात, तुमचं इरिटेशन वाटलं आहे, ते कसं कमी करता येईल, याच्यासाठी सगळेजणच आम्ही उत्सुक आहोत आणि त्याला खूप छान मदत मिळणार आहे आपल्याला योगाभ्यासामुळे. तर प्रथम डिस्ट्रिक्ट लेवलवर जे ऍक्शन घेतीये मेंटल हेल्थसाठी रोटरी क्लब ऑफ नाशिक ग्रेप सिटी यांचे खूप खूप धन्यवाद. खूप धन्यवाद डॉक्टर आभा, डॉक्टर प्रतीक्षा, आम्हाला तुमच्याशी बोलण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल. तर ही विकासाची साधना, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटची साधना आज आपण 1 तासात थोडी शिकूयात. आणि ही जेव्हा तुम्ही सतत करत राहाल, तुमच्या लाईफस्टाईल मध्ये आणाल. योगा इज अ लाईफस्टाईल. जसं आता आभाने सांगितलं की ही फक्त 1 दिवस करायची साधना नाहीये. ही लाईफस्टाईल आहे, हे एक सायन्स आहे, ही एक आर्ट आहे आणि ही पूर्णपणे आपल्या संवर्धनाची साधना आहे. बुद्धी, शरीर, मन या त्रयींचं संवर्धन या अभ्यासाने साधतं. जेव्हा तुम्ही आसनांचा अभ्यास करतात तेव्हा आपोआपच स्थिरता येते, मनाची चंचलता कमी होते आणि अभ्यासासाठी जी बैठक लागते आपल्याला स्थिर, ती साधते योगासनाच्या अभ्यासाने. त्याचबरोबर तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवणं गरजेचं आहे. एकाग्रता वाढीसाठी प्राणायामाचा अभ्यास तुम्हाला उपयोगी पडतो. तुमची आकलन क्षमता वाढते मेडिटेशनमुळे, रिलॅक्सेशनमुळे. रिलॅक्सेशन, शिथिलीकरण ज्याला आम्ही म्हणतो, हा योगाभ्यासाचा तर एक महत्वाचा फायदा आहे. तो गाभा आहे असं म्हटलं तरी चालेल. कारण की त्या शिथिलीकरणामुळे तुम्ही तुमच्या मनाला तुमच्या शरीराशी जोडू शकतात. तुमच्या श्वासाला मनाशी जोडता येतं. श्वास, मन, शरीर पूर्णपणे एकत्रितरित्या जेव्हा काम करतं तेव्हा आपली एफिशियन्सी खूप जास्त वाढते, आकलन शक्ती वाढते, बुद्धीचं संवर्धन होतं, कौशल्यात आपल्या संवर्धन होतं. ह्या सगळ्या गोष्टी साधल्या जातात योगाभ्यासात. तुम्हाला ती एक छोटीशी गोष्ट माहितीच आहे, कौरव पांडवांची. कौरव पांडव त्यांचे गुरु होते गुरु द्रोणाचार्य. तेव्हा गुरुकुलमध्ये जाऊन शिक्षण घ्यायचे. ही शिक्षण पद्धती तेव्हा अस्तित्वात होती खूप पूर्वी. तर धनुर्विद्येचा अभ्यास करताना एकदा गुरु द्रोणांनी त्यांच्या धनुर्विद्येचे जे त्यांचे शिष्य होते त्यांना जंगलात नेलं की आज आपण परीक्षा बघूया की कोण श्रेष्ठ धनुर्धर आहे, आपण आज शोधून काढूया असं गुरुजींनी ठरवलं. आणि त्यांना सगळ्यांना घेऊन जंगलात घेऊन गेले. प्रत्येकाला सांगितलं की या झाडावर एक पक्षी बसलाय, त्या पक्षाच्या
डोळ्यात तुम्हाला बाण मारायचा आहे, त्याचा डोळ्याचा तुम्हाला वेध घ्यायचा आहे. प्रत्येक जण एक 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 एकाला त्यांनी पुढे बोलवलं आणि त्यांना विचारत होते की तुम्हाला काय दिसतंय. तर काही म्हणत होते आम्हाला निळं आकाश दिसतंय, काही म्हणाले की आम्हाला खूप झाडे दिसतायत, आम्हाला खूप हिरवी हिरवीगार पानं दिसतायत. प्रत्येकाचं उत्तर वेगळं 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 होतं. जेव्हा अर्जुनाची वारी आली तेव्हा अर्जुनाला गुरुजींनी विचारलं की अर्जुना तुला काय दिसतंय. तर अर्जुनाने उत्तर दिलं की मला फक्त त्या पक्षाचा डोळा दिसतोय, बाकीचं मला काहीही दिसत नाहीये. म्हणजे किती फोकस्ड होता तो अर्जुन तेव्हा. जे त्याला साधायचं होतं तेच फक्त त्याला दिसत होतं. कुठून आली ही एकाग्रता, कुठून आलं हे कॉन्सन्ट्रेशन इतकं. तर हे ह्या पद्धतीने आपले गोल सेट करून ते अचीव करण्यासाठी प्रयत्न करणं आपल्याला सहज शक्य आहे योगाभ्यासामुळे. आणि योगात एवढं सामर्थ्य नक्कीच आहे. कारण की आपली जी पंच ज्ञानेंद्रिय आहेत, आपले सेन्सरी ऑर्गन्स, कान, नाक, डोळे, त्वचा, जीभ, हे जे सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत त्यांची कार्यक्षमता या अभ्यासाने वाढते. म्हणजे तुमची ज्ञान ग्रहण करण्याची क्षमता वाढते, तुमच्या मेंदूच्या पेशीतील आकलन शक्ती वाढते. कारण की जे ज्ञान ग्रहण केलंय त्याचं आकलन झालं पाहिजे ना. बरं, तुम्ही ज्ञान घेतलंय, ग्रहण केलंय, मेंदूपर्यंत गेलंय, पण जर ते वेळेवर आठवलं नाही तर काहीच फायदा नाही. तर ही स्मरणशक्ती, स्मृती तल्लख होण्याचं कार्य योगाभ्यासाने साधतं. आणि त्याचबरोबर हे जे साठवलेलं ज्ञान जे आपलं आहे ते वेळेवर वापरता येणं महत्वाचं आहे. तर ते वापरलं जातं. ह्या शक्ती, ह्या क्षमता वाढीसाठी आपल्याला योगाभ्यास उपयोगी पडतो. तर आता प्रत्यक्ष करूनच बघूयात आपण योगाभ्यास. त्यासाठी कुठल्या एका छान ध्यानात्मक आसनात बसा. पद्मासन येत असेल तुम्हाला तर पद्मासनात बसा. साधी मांडी घालून बसायचं असेल साधी मांडी घालून बसा. पाठीचा कणा ताठ ठेवायचा आहे. दोन्ही हातांची ध्यान मुद्रा करायची. तर्जनी आणि अंगठा अलगद एकमेकांवर ठेवायचे आणि आपली मनगट गुडघ्यांवर येतील अशा पद्धतीने. डोळे अलगद मिटून घ्या. सुरुवात आपण प्रार्थनेने करणार आहोत. प्रार्थना म्हणताना आपल्याला सुरुवातीला 3 ओंकार आणि त्यानंतर गुरुवंदनेचा उच्चार आपण करणार आहोत सगळे मिळून. त्याआधी आपण शांत व्हा. कुठेही हालचाल नकोय, कुठलीही हालचाल करू नका. पूर्ण लक्ष श्वासावर केंद्रित करा. मनातले विचार कमी करण्याचा प्रयत्न करा. मन शांत शांत. मनात विचार येत असतील येऊ द्या, जात असतील जाऊ द्या. पुन्हा त्या विचारांवर विचार करू नका. पूर्ण लक्ष आपल्या श्वासावर केंद्रित करा. आपल्या आत वसलेली ही प्राणशक्ती, त्या प्राणशक्तीकडे लक्ष द्या. सहजपणे आपला श्वास येतोय, सहजपणे जातोय, त्याकडे साक्षी भावाने बघा. एका लयीत एका गतीत आपला श्वास येतोय जातोय. त्या लयीशी एकरूप व्हा, त्या गतीशी एकरूप व्हा. त्या श्वासाचं संगीत ऐकण्याचा प्रयत्न करा. मन कमालीचं शांत होत आहे. शरीराने आणि मनाने 1 तासाच्या योगाभ्यासासाठी तयार व्हा. चेहऱ्यावर एक छानशी स्माइल. सगळे ताण, सगळा स्ट्रेस काढून टाका. Keep yourself in a healthy and wealthy mind. प्रसन्नता, शांतता, स्थिरता अनुभव करा. प्रार्थना. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः. सावकाश डोळे उघडा. ध्यानात्मक आसन सोडून घ्या. पाय सरळ करून घ्या. काही वॉर्मअप एक्सरसाइज आता आपण करणार आहोत. त्यासाठी दंडस्थिती म्हणजे उभं राहिलेल्या अवस्थेत यायचंय. उभं राहिलेली अवस्था. दोन्ही पायात थोडं अंतर घ्या. थोडं अंतर दोन्ही पायामध्ये. स्पॉट रनिंग स्टार्ट. स्टार्ट. सगळ्यांनी चित्तासोबत करायचंय. स्पॉट जम्पिंग. जम्प 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 जम्प. उंच व्हा उंच व्हा. मोठी जम्प मोठी जम्प. स्टॉप. रिलॅक्स. दोन्ही पायात अंतर. अल्टरनेट टो टच. दोन्ही हात खांद्याच्या रेषेत घ्या. डाव्या हाताने उजव्या पावलाला स्पर्श. फास्ट फास्ट फास्ट. मान पण फिरू द्या आपली. मान आपली वरच्या हाताकडे. छान. स्टॉप. साइड जम्प. अजितासोबत साइड जम्पिंग. डोक्यावर टाळी. श्वासाची जोड द्या. नॉर्मल ब्रीदिंग. छान छान करतायत. स्टॉप. डान्सिंग डॉल करूया आता. दोन्ही हात कोपऱ्यात फोल्ड करा. येस. अल्टरनेट नी अँड अल्टरनेट एल्बो. येस. फास्ट 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 फास्ट. कमॉन कमॉन. स्माइल चेहऱ्यावर. मस्त. स्टॉप. रिलॅक्स. ह्या ज्या हालचाली आपण आता केल्या याची आवर्तन तुम्ही वाढवू शकता. आज आपण वेळेच्या अभावी अगदी फक्त तुम्हाला ओळख करून दिलेली आहे. चला आता मानेची हालचाल करूयात. दोन्ही हात कमरेवर घ्या. मान पुढे. मान सरळ. मान मागे. मान सरळ. मान डावीकडे. मान सरळ. मान उजवीकडे. मान सरळ. हात जागेवर. मानेचं चक्र करूयात. पुन्हा एकदा दोन्ही हात कमरेवर घ्या. मान पुढे. डावीकडून चक्राला सुरुवात. मान गोलाकार फिरवत पुढच्या दिशेला. उजवीकडून चक्र पूर्ण करा. सावकाश. मान सरळ. हात जागेवर. शोल्डर रोटेशन. स्कंद संचलन करूया. दोन्ही हात समोर घ्या. खांदे गोलाकार फिरवा. पुढून मागच्या दिशेला. मागून पुढे. अजून एक प्रकार करूया. स्कंद संचलन. दोन्ही हातांची कोपर जुळवून घ्या. हात वर उचला. मागे न्या. मागून पुढे आणा. खालून चक्र पूर्ण करा. अजून एक आवर्तन. पूर्ण खांदे गोलाकार फिरू द्या. हात खाली. दोन्ही हात कमरेवर. ट्रंक रोटेशन. कमर गोलाकार फिरवा. क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज. नी रोटेशन. दोन्ही हात आपले गुडघ्यांवर. गुडघे गोलाकार फिरवा. किंचित वाकवून विरुद्ध दिशेने. दोन्ही गुडघे पुढे मागे. दोन्ही हात पुढे घ्या. मुठ वळून घ्या. रिस्ट रोटेशन. बाहेरून आत. आतून बाहेर. रिलॅक्स. पाठीवर झोपायचंय आता. क्रंचेस करूया.
पाय सरळ, पूर्ण पाठ टेकलेली असू द्या. दोन्ही हात डोक्याच्या वर. सावकाश श्वास घेत उठून बसायचंय. दोन्ही हातांनी दोन्ही पायाचे अंगठे पकडायचे, कपाळ गुडघ्याला लावायचंय. स्टार्ट. 2 ते 3 आवर्तन. अजून एक आवर्तन. पुढचा प्रकार, पाय गुडघ्यात घडी करा. पाय गुडघ्यात घडी करून जवळ घ्या. दोन्ही हात डोक्याच्या वर. सावकाश उठून बसायचंय. दोन्ही हातांनी दोन्ही गुडघ्याला मिठी, कपाळ गुडघ्याला. स्टार्ट. छान. 3 आवर्तन. स्टॉप. त्यानंतर करूया सायकलिंग. पाठीवर झोपूनच सायकलिंग करायची. अल्टरनेट लेग. स्पीड वाढवा. फास्ट फास्ट फास्ट. विरुद्ध दिशेने खालून वर. अपोजिट डिरेक्शन. स्टॉप. आता झुला करूया. मस्त एक्सरसाइज. दोन्ही हात पुन्हा एकदा डोक्याच्या वर. पाय जाऊ द्या आपले हातांच्या दिशेला. सावकाश पाय खाली आणा. दोन्ही हातांनी पायाचे अंगठे पकडा. पुन्हा एकदा. जमिनीला पाय टच होऊ द्या मागे. कमरवर उचला. पाय मागे न्या. रिलॅक्स. थँक्यू अर्चिता. छान. मस्त. सावकाश उठून बसा. आताच आपण वॉर्मअप केलेला आहे. स्वस्थ बसा. पूर्ण डोळे बंद करा. लक्ष श्वासावर केंद्रित करा. एक दीर्घ श्वास घ्या. संत सावकाश पूर्ण श्वास सोडा. पुन्हा एकदा. एक दीर्घ श्वास घ्या. संतपणे पूर्ण श्वास सोडा. शरीर शिथिल. श्वसन संत चालू आहे. मन शांत. आता आपण सूर्यनमस्कारांच्या अभ्यासाकडे वळणार आहोत. सूर्यनमस्कार एक सर्वांग सुंदर असा व्यायाम. जलद गतीने केला तर व्यायाम होतो आणि संत गतीने केला तर योगासनांचा अभ्यास होतो. सूर्यनमस्कारात काय नाहीये, त्याच्यात आसनांचा अभ्यास आहे, प्राणायामाचा अभ्यास आहे, त्याला मंत्राचं सामर्थ्य आहे. आणि जसं डॉक्टर आभानी सांगितलं की हा पूर्ण जानेवारी महिना संक्रांतीपासून तर रथसप्तमीपर्यंत सूर्यनमस्काराचा महिना म्हणून ओळखला जातो. पूर्णपणे आपल्याला वर्षभराचं शरीर सौष्ठत्व बल साठवण्यासाठी सूर्यनमस्काराची उपासना या दिवसात उपयोगी पडते. अतिशय उपयुक्त अशी ही बलोपासना आज आपण करणार आहोत. सूर्यनमस्कार बऱ्याच पद्धतीने घातला जातो. आज आपण 12 अंकांचा एक सूर्यनमस्कार बघणार आहोत. याच्यात सूर्यनारायणाची उपासना आहे, मंत्रांचं सामर्थ्य याला आहे, ओंकारासारखा बीज मंत्र सूर्यांच्या नावासोबत गुंफलेला आहे, प्राणायामाचं आवर्तनही यात साधलेलं आहे. अशी सर्वांग सुंदर अशी ही साधना. आधी आपण एक नमस्कार बघूया. दाखवतोय आम्ही तुम्हाला कशा पद्धतीने करायचा आणि मग नंतर 2 नमस्कार आपण घालणार आहोत. तुम्ही बैठक स्थितीतच राहा. बघायचंय आधी सूर्यनमस्कार पूर्वस्थिती आहे. बघा, सतरंजीच्या मॅटच्या पुढच्या टोकाला यायचंय. टाचा अंगठे जोडलेले आहे. पाठीचा कणा ताठ आहे. नजर आपल्या उंचीवर स्थिर आहे. हाताची नमस्कार स्थिती आहे. आपली मनगट जिथे जुळत आहेत ते हात आपल्या छातीच्या खोबणीत आहेत. पूर्ण छाती भरून श्वास घ्यायचा. एकला फक्त एक. भरपूर श्वास घ्यायचा. 2 ला श्वास सोडत आपले हात जास्तीत जास्त मागे, मान मागे, तोल सांभाळायचा आहे. ही अवस्था आहे अर्धचंद्रासनाची. 3 ला आपल्याला सावकाश श्वास सोडत पुढे यायचंय. दोन्ही हातांचे तळवे पावलांशेजारी टेकवण्याचा प्रयत्न, कपाळ गुडघ्याला लावण्याचा प्रयत्न, पाय गुडघ्यातनं सरळ आहेत. 4 ला डावा पाय सावकाश मागे घ्यायचाय. 4. डाव्या पायाचा गुडघा टेकलेला आहे, कमर खाली दाबलेली आहे, मान मागे आहे. दोन्ही हाताचे तळवे जमिनीवर आहेत. उजव्या पाय गुडघा जास्तीत जास्त खाली दाबलेला आहे, मांडी पोटरी चिकटवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 5 ला आपल्याला डाव्या पायाशेजारी उजवा पाय प्लँक करायचा आहे. ताठ तिरकी अवस्था, नजर आपली समोर आहे. 6 ला
आपले गुडघे, छाती, कपाळ क्रमाक्रमाने जमिनीवर. फोरहेड आपला जमिनीवर आहे, दोन्ही हातांचे तळवे जमिनीवर. पोट आणि नाक मात्र वर उचललेले आहेत. मागे टाचा जुळलेल्या आहेत, अंगठे जुळलेले आहेत, पावलं उभी आहेत. सावकाश आता आपल्याला खांदे, डोकं, मान वर उचलायचंय, भुजंगासन करायचंय. छान. मान जास्तीत जास्त मागे आहे. पावलं उभी ठेव मागे. पावलं उभीच ठेवायची आहेत, टाचा जुळलेल्या, अंगठे जुळलेले. सावकाश आता 9ला शरीराला मागे रेटा द्यायचा आहे आणि टाचा टेकवण्याचा प्रयत्न. आपला टाळू आहे तो जमिनीकडे, जास्तीत जास्त शरीर मागे ढकलायचंय, पर्वतासन. 9, डावा पाय पुढे आणायचा आहे, लेफ्ट लेग पुढे, दोन्ही तळहातांच्या मध्ये. उजव्या पायाचा गुडघा टेकलेला, कमर खाली दाबलेली, मान मागे. 10, डाव्या पाया शेजारी उजवा पाय, पुन्हा एकदा हस्तपादासन. आणि 11ला श्वास घेत दोन्ही हात जास्तीत जास्त मागे, पुन्हा चंद्रासनाची अवस्था. 12 श्वास घेत हाताची नमस्कार स्थिती. करणार आता सगळेजण. चला दंडस्थितीत या. मॅटच्या पुढच्या टोकाला या. पायात सॉक्स असतील तर काढून घ्या, नाही तर पाय सटकतात. मॅट नको असेल, सतरंजीवर नको असेल तर खाली या जमिनीवर. सूर्यमंत्र आपण म्हणणार आहोत. ओम ह्रां मित्राय नमः. एक, भरपूर श्वास घ्या. 2, श्वास सोडत जास्तीत जास्त मागे जा. 3, पुढे या. कपाळ गुडघ्याला लावण्याचा प्रयत्न, पाय गुडघ्यातनं सरळ, दोन्ही हाताचे तळवे टेकवण्याचा प्रयत्न. 4, श्वास घेत डावा पाय मागे, कमर खाली दाबा, मान मागे, अर्धभुजंगासन. 5, हस्तपादासन. नजर आपली समोर, कमर खूप जास्त वर नकोय, खूप खाली नकोय. 6, अष्टांग स्थिती. गुडघे, छाती, कपाळ क्रमाक्रमाने जमिनीवर, पोट आणि नाक वर उचललेलं. 7, भुजंगासन. खांदे जास्तीत जास्त मागे जाऊ द्या, मान मागे, कमर खाली दाबलेली. 8, पर्वतासन. शरीराला मागे रेटा द्या, टाचा टेकवण्याचा प्रयत्न करा. 9, डावा पाय पुढे आणा, दोन्ही तळ हातांच्या मध्ये आणण्याचा प्रयत्न, उजव्या पायाचा गुडघा टेकलेला. 10, कपाळ गुडघ्याच्या दिशेला. 11, श्वास घेत सरळ, हात मागे, अर्धचंद्रासन. 12, श्वास घेत हाताची नमस्कार स्थिती. अजून एक नमस्कार आपण घालूयात. ओम ह्रीं भ्रवये नमः. 1, 2, अर्धचंद्रासन, हात मागे, स्थिर राहा, पावलं घट्ट रोवून ठेवा जमिनीवर. 3, श्वास सोडत पुढे. 4, श्वास घेत डावा पाय मागे, कमर खाली दाबा, मान मागे टाका. 5, श्वास रोखलेला, ताठ तिरकी अवस्था. 6, श्वास सोडत अष्टांग स्थिती, पोट आणि नाक वर उचला. 7, श्वास घेत भुजंगासन. 8, श्वास रोखलेला, पर्वतासन. 9, श्वास रोखलेलाच आहे, डावा पाय पुढे घ्या, गुडघा टेकवा. 10, श्वास सोडा, जानुभालासन. 11, मान मागे, हात मागे. 12, सावकाश नमस्कार स्थिती. छान प्रयत्न सगळ्यांचा. पाठीवर झोपायचंय आता. पाठीवर झोपलेल्या अवस्थेत शवासन एकदा दाखवून द्यायचं. शवासन करताना दोन्ही पायात भरपूर अंतर घ्यायचंय. टाचा आतमध्ये, चवडे बाहेरच्या दिशेला आहेत. पाय आपले पसरवून द्यायचे, करंगळी आपली जमिनीकडे,
दोन्ही हात शरीरापासून 4 ते 5 इंच अंतरावर, बोट अर्धवट मिटलेली, मान सोयीस्कररित्या डावीकडे किंवा उजवीकडे, डोळे अलगद बंद करून घ्या. पायाच्या अंगठ्यापासून तर डोक्यापर्यंतच संपूर्ण शरीर ढिलं सोडा. कुठेही ताण शिल्लक राहू देऊ नका. मन शांत. संपूर्ण शरीर ढिलं सोडलेलं जमिनीवर. शरीर शिथिल केलं की श्वसनही संत होणार आहे. श्वसन संत झालं की मनही शांत होणार आहे. शरीराबरोबर आपल्या मनालाही विश्रांती मिळते. मनात कुठलेही विचार नकोत. विचार फक्त श्वासाचा. संत श्वसन, मन शांत, श्वसन संत. आत्ताच आपण सूर्यनमस्कारांचा अभ्यास केला, वॉर्मअप एक्सरसाइज केल्या. त्यामुळे शरीरावर जेथे कुठे ताण जाणवत असतील तेथे मनाने जा, शरीरावरचे ताण काढून टाका. मन शांत करा. कमीत कमी वेळात भरपूर विश्रांती घेण्याचा प्रयत्न. झोप लागू द्यायची नाहीये. शरीराच्या या शिथिल अवस्थेत झोप लागू शकते. शवासनामुळे आपल्या शरीराला आणि मनाला भरपूर विश्रांती मिळालेली आहे. आता आपण शवासन सोडूया. 1 ला सावकाश मान सरळ करा. 1. 2 ला हात जवळ घ्या. 2. 3 ला पाय वळून घ्या. 3. सावकाश उठून बसा. बैठक स्थितीत या. 1. 2. स्वस्थ बसा. निवांत बसा. आता आपण काही श्वसन प्रकार करणार आहोत. याला आहे सुलभ श्वसन प्रकार. अतिशय सोपे श्वसन प्रकार, परंतु त्याला आपण काही हालचालींची पण जोड देऊया. हालचालींच्या साह्याने जेव्हा आपण श्वसन करतो तेव्हा आपल्या पोटातील सगळ्या इंद्रियांना एक छान मसाज मिळतो. फक्त प्राणायाम जेव्हा आपण करतो तेव्हा इतका मसाज इफेक्टिव्हली मिळत नाही. त्याच्यापेक्षा खूप जास्त चांगला मसाज आपल्या आतड्यांना, पोटातील सगळ्या इंद्रियांना या सुलभ श्वसन प्रकारामुळे होतो. जास्त बोलण्यापेक्षा आपण प्रत्यक्ष करतच याची माहिती घेऊया. दंड स्थितीत या. उभं राहिलेली अवस्था. दोन्ही पायात थोडं अंतर घ्यायचंय, जास्त अंतर नकोय. आपला तोल सांभाळला जाईल एवढं अंतर फक्त आपल्याला घ्यायचंय. प्रकार पहिला आपण करूयात. सावकाश दोन्ही हात आपल्याला समोरून श्वास घेत 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 डोक्याच्या वर न्यायचे आहेत. जास्तीत जास्त हात वरच्या दिशेला खेचण्याचा प्रयत्न करा. आता श्वास रोखून ठेवायचा आहे. मनातल्या मनात 5 अंक मोजा. सावकाश बाजूने श्वास सोडत हात खाली आणा. सावकाश, संत सावकाश हालचाल. जेवढं स्लो करता येईल तेवढा स्लो करण्याचा प्रयत्न. लक्षात येत आहे? आपण 3 आवर्तनं प्रत्येक प्रकाराची करणार आहोत. पुन्हा एकदा श्वास घ्या. हात डोक्याच्या वर समोरून, दंड कानाला चिकटवा.
शरीर खेचून घ्या वरच्या दिशेला. श्वास होल्ड करा. श्वास सोडत दोन्ही हात बाजूने खाली. सावकाश, घाई करायची नाही, झटका द्यायचा नाही. पूर्ण लक्ष आपल्या नाभिस्थानी केंद्रित करा. अजून एक आवर्तन करूयात. श्वास घेत दोन्ही हात डोक्याच्या वर. होल्ड करा ब्रीथिंग. 5 अंक मोजा. श्वास सोडत दोन्ही हात बाजूने जागेवर. रिलॅक्स. प्रकार दुसरा करूया. आज आपण 3-3च आवृत्त्या बघतोय. या आवृत्त्या तुम्ही 21-21 पर्यंत वाढवू शकतात. आता बाजूने दोन्ही हात डोक्याच्या वर न्यायचे आहेत. श्वास घेत दोन्ही हात डोक्याच्या वर. दंड कानाला चिकटवा. होल्ड करा. दोन्ही हात समोरून श्वास सोडत खाली. पुन्हा एकदा दोन्ही हात बाजूने वर. होल्ड. एक्सेल. समोरून दोन्ही हात जागेवर. इनहेल. होल्ड. एक्सेल. हा एक प्रकार झाला. आता पुढचा प्रकार आपण करणार आहोत. दोन्ही हात समोरच्या दिशेला घ्या. दोन्ही हातांची नमस्कार स्थिती. हात खेचून घ्या जास्तीत जास्त पुढच्या दिशेला. पावलं घट्ट रोवून ठेवा जमिनीवर. आता श्वास घेत दोन्ही हात पाठीच्या दिशेला जास्तीत जास्त मागे न्यायचे. श्वास घ्या. खेचा हात मागे. छाती पुढे काढा. हात मागे खेचा. होल्ड करा ब्रीथ. श्वास सोडत पुन्हा हात जागेवर. पुन्हा एकदा. होल्ड. श्वास सोडत हात जागेवर. अजून एक आवर्तन. होल्ड. रिलॅक्स. पायातलं अंतर अजून थोडं कमी करा. दोन्ही हात आपले मांडी शेजारी. दोन्ही हातांचे तळवे बाजूने मांडीवर राहू द्या. उत्थित श्वसन आपल्याला करायचंय. श्वास घेत घेत आपल्याला टाचावर उचलून चवड्यांवर यायचंय. आपल्या टोजवर यायचंय. जास्तीत जास्त उंच होण्याचा प्रयत्न. एकदा श्वास पूर्ण घेऊन झाला की श्वास होल्ड करायचा आहे. 5 अंक मोजायचे आणि श्वास सोडत खाली यायचंय. करूयात. पुन्हा एकदा. अजून एक आवर्तन. जास्तीत जास्त वर जाण्याचा प्रयत्न करा. श्वास घेत 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 वर जा. दोन्ही हात घट्ट मांडी शेजारी दाबून ठेवा. होल्ड करा आपला श्वास. श्वास सोडत सावकाश खाली या. ही पण आवर्तन आपण 21 ते 51 वेळापर्यंत करू शकतो. सावकाश बैठक स्थितीत या. साधी मांडी घालून बसा. पाठीचा कणा ताठ. आता आपले दोन्ही हात कमरेवर घ्या. 4 बोटे आपली पुढच्या दिशेला, अंगठा मागच्या दिशेला. आपल्या कमरेवर जांघेच्या वर किंचित 4 बोटांनी दाब द्या. आपले एल्बोज मागे खेचा. पाठीकडे श्वास घेत घेत जास्तीत जास्त एल्बोज आपल्या मागच्या दिशेला खेचा. 4 बोटांचा दाब पोटावर येऊ द्या. होल्ड करा श्वास 5 सेकंद. श्वास सोडा. दाब कमी करा. एल्बोज आपले जागेवर आणा.
पुन्हा एकदा श्वास घे, एल्बोज मागे ढकला, छाती पुढे काढा, एक्सपांड करा, होल्ड करा, रिलॅक्स. पुन्हा एकदा. अतिशय सोपी हालचाल आहे परंतु खूप जास्त इफेक्टिव्ह. अजून एक आवर्तन करा. आपली इम्युनिटी वाढवण्यासाठी, आपल्या लंग्सची कपॅसिटी वाढवण्यासाठी अतिशय उपयुक्त. रिलॅक्स. सावकाश दोन्ही हातांची ध्यान मुद्रा करा. दोन्ही हात आपले गुडघ्यांवर ठेवा. अजून एक श्वसनाचा सोपा प्रकार करणार आहोत आपण. श्वास घ्यायचाय, थांबायचाय, पुन्हा घ्यायचाय, थांबायचाय, पुन्हा घ्यायचाय, थांबायचाय. जसं आपण पायऱ्या चढतो ना, स्टेप्स चढतो, तशा पद्धतीने श्वास घ्या, थांबा, श्वास घ्या, थांबा, श्वास घ्या, थांबा. जसं तुम्हाला वाटत असेल की पूर्ण आता छाती भरून श्वास घेऊन झालाय, तो श्वास 5 सेकंद होल्ड करा आणि मग दोन्ही नाकपुड्यांनी दीर्घ श्वास सोडून द्या. चला सुरू करा. श्वास घ्या, होल्ड, रेचक, श्वास सोडा. श्वास घेणे या प्रक्रियेला पूरक असं म्हणतात, होल्ड करणे याला कुंभक आणि श्वास सोडण्याच्या प्रक्रियेला रेचक असं म्हणतात. पुन्हा एकदा श्वास घ्यायला सुरुवात करा. थांबत थांबत श्वास घ्या, पायऱ्या चढत असल्याप्रमाणे. पूर्ण छाती भरून श्वास घेऊन झाला की होल्ड करा. एक्सेल. पुन्हा एकदा. रिलॅक्स. संत श्वसन. पूर्ण लक्ष आपलं श्वासावर केंद्रित. सावकाश आता आपण उदर श्वसन करूयात.